Okay, so ami etia ahu amar next part, that is accounting. Accounting is the second part of any bookkeeping activity. So bookkeeping at ki kore boli ami buji paisilu je all records, all transaction records will be recorded in the bookkeeping. Bookkeeping at kenake record hoy? Journal prothom entry to code hoy transaction tar sales e hok ba ma kinu ba ma kiba ta bikisu korbar par paisa ta paisu ba korbat ma paisa disu tar transaction record to prothom ahibo journal ot simply likha hobo. Next ahibo his payment to ba moi jitu salary ba jitu income korilu he income to ki kihor basis ot korilu kuntu factor ভিতৰত কোনটো ডোমেইনৰ ভিতৰত গৈলো হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ লেজাৰত তাক এন্ট্ৰি কৰা হয় ফাইনালি ট্ৰায়াল বেলেন্সত গুটেখিনি একেলগ কৰি অনা হয় সো accounting it's a type of bookkeeping okay কবলে গলে bookkeeping এ কোৱা হয় accounting কিন্তু ইয়াতে এটা ডিফাৰেন্স থাকে কি in the accounting আমি কি কৰো with আমি সামাৰাইজ কৰো আগতে আমাৰ কি হৈছিলে জিমানখিনি আমি ট্রায়াল ব্যালেন্সত লিখিছিলো বা জার্নালত এন্ট্রি কৰিছিলো আমি সামাৰাইজ কৰা নাছিলো টোটালি এখন পেজত বা এখন ফৰমেটত এটা ৰিপৰ্টত আমি সামাৰাইজ কৰা নাছিলো একাউন্টিংত কি কৰে গুটে বস্তুখিনি এটা ফৰমেটত আনি গুটে খৰচ জিমানখিনি ইনকাম হল গুটেখিনি আনি এটা ফৰ্মত আনি পেলাই তাক ৰিপৰ্ট কৰা হয় সামাৰাইজ কৰা হয় ফাইনালাইজ কৰা জাস্ট সামাৰি ৰাইটিং আমি যেনে কৰো কিবা এটা লিখি আছো তাৰ সামাৰিটো হেকত লিখিছো হাৰাংখটো সো একাউন্টিং ইজ দ্য সেম ওয়ে সামাৰাইজ কৰে গুটে ট্ৰানজাকশনছ খিনি analyze কৰে মানে কোড দিব লাগিছিলে কোড দিব না লাগিছিলে গুটেখিনি বস্তু এনালিসিস কৰা হয় টোটাল ক্যালকুলেশন পাৰ্ট টু আহে যে whether এই বস্তুখিনি যিখিনি মই ট্ৰানজাকশন কৰিলো whether this is right way rightly কৰা হৈছে নাই বা কিবা তাত কিবা এৰৰ থাকি গৈছিলে নেকি কিবা ফ্ৰড হৈছিলে নেকি গুটে বস্তুখিনি এনালিসিস কৰে একাউন্টিং এ আৰু ফাইনালি ৰিপৰ্টিং কৰে ওকে সো জিমানখিনি বস্তু ট্ৰানজাকশন কৰিলে একাউন্টেন্টে চাব কি একাউন্টিংত চাব কি গুটে বস্তুখিনি হিসাবখিনি চাব প্ৰপাৰলি হৈছে না হিসাবখিনি যদি প্ৰপাৰলি হোৱা নাই তেতিয়া হলে তাক ৰিপৰ্ট কৰা হয় আৰু যদি প্ৰপাৰলি হৈছে ওভাৰঅল বস্তুটো ৰিপৰ্টিং কৰা হয় আৰু এই ৰিপৰ্টৰ বেসিসতে কি হয় আমি জানো যে অডিট বহে অডিটে আহি পেলাই আমাৰ একাউন্টস বিলাক চেক কৰে ওকে সো দ্যাট means accounting বুলি কবলে গলে আমি বেলেগকে চিন্তা কৰিব নালাগে because it is totally similar to bookkeeping but bookkeeping at ki hoy ami summarize no koru completely a discrete transaction data khini ami entry koru kintu accounting at ami ki koru bostu khini total atia jiman khini ami recorded jiman khini what you call transaction data asile gote transaction data khini ami etia analysis korisu summarize korisu aru hey report to jitu ami summarize kori paisu tak ami report korisu so accounting or definition jodi likhibole ahe tetale ami easily likhibo pao je it is a process of bookkeeping or process of the record keeping which helps in summarize analyze and reporting of all transaction all financial and non financial aru and non financial jn hok non financial transactions kini ami record kori bla tak report koru take koa hoy accounting so basic difference between okay accounting tar agote ami jao accounting protect to organization e koribo pare irrespective of large scale hok small scale hok accounting kora to jothesto dorkari teulukor karon ami othoni pori asile trial balance ulai tar pisot financial statements ulai profit and loss accounts ulabo cash flow statements ulabo all those things puar agot hetkini final stage tar agot ami ki koribo laibo overall bostu to accounting koribo laibo okay so that means I lagile small hok I lagile large hok business আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু ৰেকৰ্ড ৰাখিবলৈ হলে একাউন্টিং কৰিবই লাগিব সো ডিফাৰেন্স বিটুইন একাউন্টিং এন্ড বুককিপিং সো আমি চাও যে ডিফাৰেন্স বিটুইন একাউন্টিং এন্ড বুককিপিং কি হ'ব পাৰে সো ইতিমধ্যে আমি বুজি পাইছো যে both are same but it depends on the phases আমি কোনটো ফেজত আমি কৰো হেতু বুজি পালে হল ওকে bookkeeping to কি কৰা হয় bookkeeping to always done in the first entry level নহয় জানো আমি অলৰেডি পাইছিল যে ফাৰ্স্ট এন্ট্ৰিত কি হয় জাৰ্নেলত এন্ট্ৰি হয় আৰু জাৰ্নেল কি bookkeeping or এটা পাৰ্ট bookkeeping or এটা প্ৰসেস হয় জাৰ্নেল এন্ট্ৰি সো accounting কি কৰা হয় সো this is the second phase first entry first phase asile amar ki bookkeeping then jetia bookkeeping kori hoy gol ami tak accounting ot jetia pathao this is the second phase so again bookkeeping ot amar single entry
but double entry আমি অলপ কনসেপ্ট বুজি পাইছিল double entry system accounting ot no such entry types কাৰণ অলৰেডি যিমানখিনি এন্ট্ৰি কৰিবলৈ আছিল আমি বুক কিপিং ত এন্ট্ৰি কৰিলো নিজৰ নিজৰ জায়গাত সো আমি এতিয়া একাউন্টিং ত সাম whether all those entries are right or wrong আগত যিখিনি আমি বুক কিপিং ত এন্ট্ৰি কৰি আইছো হেখিনি শুদ্ধ হৈ আছে নে ভুল হৈ আছে নে বা লাইক কিবা আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব all those things আমি সাম accounting ত finally bookkeeping ot ki hoy bookkeeping can be done by anyone okay can be done by anyone just for example মই ইচ্ছা কৰিলে মই বুককিপিং কৰিব পাৰো মোৰ ওভাৰঅল মোৰ পাৰফৰম্যান্স মোৰ বিজনেস এটা খুলিছো মই তাৰ পাৰফৰম্যান্স হিসাব কৰিবলৈ হলে মই কোৱালিফাইড প্ৰফেশনাল নহলেও হ'ব মই বুককিপিং ৰ নিজৰ এন্ট্ৰিখিনি ধুনিয়াকে মোক যদি কোনোবা এজনে দেখাই দিয়ে বা মই নিজে চেষ্টা কৰো তেতিয়ালে মই ৰাখিব পাৰো বাট একাউন্টিং can be done only by the qualified personnels qualified personnels বুলি কলে মানে আমি কাক বুজি পাও just for example chartered accountant কিছুমান থাকে chartered account যদিও আমি কি কও accounts officer আমি প্ৰত্যেকটো অফিচত নেদেখো জানো accounts departmentত থাকে কোনোবা বেলেগ মানুহ সো তেওঁলোকৰ বেসিক কোৱালিফিকেশন হুদিবলৈ গলে যদি আমি যাও তেতিয়ালে তেখেতলোকে কব BCom MCom যদি তেখেতলোকে গভৰ্নমেন্ট সাৰ্ভিসত আছে পাৰ্টিকুলাৰলি ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ্স হিচাপে আছে তেতিয়ালে তেওঁলোকে আসাম ফাইনান্সিয়েল সাৰ্ভিসৰ এক্সামিনেশন দি পাই বেসিক কোৱালিফিকেশন হিচাপে তেওঁলোকৰ কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব that means BCom MCom all those persons can be an accountant or account specialist বা যিখিনি একাউন্টিং কৰে CA chartered account লাগ হৈছে তাৰ ওপৰত থাকে সো যেতিয়া একাউন্টিং ৰ পাৰ্টটো একাউন্টস অফিচাৰ ৰে যেতিয়া একাউন্টিং কৰিব কৰি প্লে গোটেই বস্তুখিনি কম্পাইল কৰিব তাক এজন CA উচলে পঠিওৱা হয় chartered account তেখেতে আমাক কি কৰি দিব অডিট কৰি দিব যে whether all those entries যিমানখিনি এন্ট্ৰি বুককিপিংত কৰি আহিছিলো আমি সো হে এন্ট্ৰিখিনি একাউন্টিংত ৰাইটলি প্লেস কৰা হৈছে নাই জায়গায় জায়গায় প্লেস কৰা হৈছে নাই যদি তাত কিবা এৰৰ আছে কিবা যদি ইস্যুজ আছে তেতিয়ালে লগে লগে তাক rectification করা হবো শুদ্ধ কৰি প্লাই নতুনকে বস্তুটো দিয়া হবো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট এতিয়া এই একাউন্টিং ওকে বুককিপিং ৰ ৰিপৰ্টটোত আমি কি গম পাও বুককিপিং ৰ ৰিপৰ্টটোত আমি এটা গম পাও যে ফাইনান্সিয়েল স্ট্যাটাস অফ এ বিজনেস একাউন্টিং ৰ ৰিপৰ্টটো ওপৰত বেস কৰি আমি ট্যাক্স কিমান দিব লাগে কিমান আদাৰ পেনাল্টিজ কিমান বা পেনাল্টিটো কথা নাহে তথাপিতো মই লিখি দিছো পেনাল্টিজ বা আদাৰ পেমেন্টস টু গভৰ্নমেন্ট যাকে দিব লগিয়া ধৰক আমি যিমান দিব লাগে তাৰ ওপৰত আমি একাউন্টিং কৰি প্লে বস্তুটো সোৱা যায় ওকে সো ডিফাৰেন্স বিটুইন যেতিয়া একাউন্টিং এন্ড বুককিপিং লিখিবলৈ আহে বেলেগ একো নাই তো সো ফাৰ্স্ট আমি লিখিম যে বুককিপিং ইজ দ্য ফাৰ্স্ট ফেজ but accounting is the second phase so bookkeeping has single and double entry system accounting on no such entry system single entry double entry irrespective of single entry but double entry sobore accounting kora hoy bookkeeping can be done by anyone record maintaining but accounting can be done by the qualified personnel okay then finally bookkeeping amak dia financial status of the company accounting amak mainly help kore tax payment tax saving other payments যিমানখিনি আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে গোটেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে আমাক হেল্প কৰে সো আমি এটা নেক্সট চাও এডভান্টেজেস অফ ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম অফ দা জাৰ্নেল অফ দা বুককিপিং আৰু ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ ফিচাৰ্স কি কি আমি হেখিনিও বুজিলো যাতে আমি ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমটো ভালদৰে বুজিব পাৰো ওকে সো আমি এতিয়া যাও ফিচাৰ্স অফ দা ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম আমি অলৰেডি ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমটো কি হয় আমি পঢ়ি আহিছিলো আমি ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত দেখিছিলো যে ব্যাংক আমি যেটো ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েচন অফ দা কমাৰ্শিয়াল ব্যাংক আছিল তাত আমি চাইছিল যে এটা সাইডৰ পৰা যদি 10,000 rupees টা প্ৰাইমাৰী ডিপোজিট হিচাপে জমা হৈছে এসেট সাইডত আমাৰ লায়াবিলিটি এসেট সাইডৰ আমাৰ ক্যাশ হিচাপে 1,000 rupees আমাৰ বেংকৰ একাউণ্টত সোমাইছে সো देयर आर থ্ৰী বেসিক প্ৰিন্সিপলস ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত কি হয় একটা বস্তুকে দুবাৰ এন্টাৰ কৰা হয় দুবাৰ এন্টাৰ ইন ডিফাৰেন্ট মিডিয়াম different mode এটা ডেবিটত এটা ক্ৰেডিটত কাৰণ ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত এটাই ৰুল মানি লোৱা হয় যে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে দুটা ইমপ্লিকেশন থাকে প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকচনৰে দুটা ইমপ্লিকেশন থাকে সো হে ইমপ্লিকেশনছ নি কি আমি চাও ফিচাৰ্স অফ দা ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত সো ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত কি হয় প্ৰথম ফিচাৰটো হৈছে এ ট্ৰানজাকচন হ্যাজ টু ফোল্ড এসপেক্টস that is giving benefit receiving benefit just for example মই এটা বিজনেসম্যান মই producer মই কিবা এটা product just for example product X মই produce কৰো so মই যেতিয়া এজন কাস্টমাৰ A মোৰ product X টো
10 रुपीजत মই सेल्स करू दैट मीन्स মই কি কৰিছো মই নিজৰ ওচৰত থকা প্ৰডাক্টটো এজন কাস্টমাৰক মই বিকিছো दैट मीन्स কি মই মোৰ ওচৰত থকা প্ৰডাক্টটোৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰোতে মই বেনিফিটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিলো दैट मीन्स মোৰ প্ৰডাক্ট এক্সৰ বেনিফিটটো এতিয়াৰ পৰা কাস্টমাৰ এ লব সো মই গিভিং বেনিফিট আই এম গিভিং বেনিফিট এগেইন তাৰ এগেইনষ্টত তাৰ বিপৰীতে মই কি লৈছো তেখেতক মই প্ৰডাক্ট এক্সটো দিয়াৰ বিপৰীতে মই পইচা লৈছো 10 টকা दैट मीन्स কি মই 10 টকাটো লোৱাৰ লগে লগে মই এটা বেনিফিট নিজৰ কাৰণেও পাইছো মই 10 টকাটা উভতাই পাইছো So that's why receiving benefit. So there are twofold aspect. Protect to transaction are hoy he benefit dise, no he benefit loise. Jikono eta transaction hai. Just for example, dinot ghorot amar ghorot hazira koribole manu eta ahile. Hazira kora mantu amak kaam kori di pela amak benefit dile. Tar against tot ami teok benefit dilu keneke I am receiving benefit. Moi benefit ta receive korisu. Aur tar against tot moi hazira kaam kora manjonok moi keneke benefit dilu. Moi tekhetor hazira tu poisa dilu. So protected transaction ore duta aspect thake receiving benefit giving benefit example aru jodi lobo bisaru tete hole ami moi just for example moi dukan ekhon le golu just moi 100 rupees ta dilu that means moi dukan jonok 100 rupees to di eta moi benefit dilu tekhetok tar against to tekhete muk ki dile tar against to muk saul khini dile saul khini dia mane moi saul khini pai pele moi benefit eta receive korilu okay so the second feature is that transaction is divided into two aspects one is debit and credit debit মানে কি হৈছিলে what comes in debitot আমি কি কৰো মই যদি মোৰ নিজকে উদাহৰণ হিচাপে ল debit মানে হৈছে what comes in for me মোৰ কাৰণে যেটো বস্তু আহে credit what goes out okay debit what comes in credit what goes out the accounting যেতিয়া আমি ভালদৰে পঢ়িবলৈ পাম তেতিয়া তাত আমি golden rules of accounting পঢ়িম golden rules of accounting যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া আমি ভালদৰে এই কনসেপ্টটো বুজিলম যে 3 golden rules of accounting কি তাৰে এটা রুল হৈছে debit what comes in and credit what goes out just for example moi asilu product x biki mur naam hoise mur namot mane product eta bikisu moi producer hisabe product eta bikisu yata extremely sorry so yata ki hoise 10 toka tu moi palu product x to biki that means ki 10 toka is a debit for me debit what comes in 10 toka eta mur sole ahile credit what goes out that means credit what ki hol moi product x to a namor person to le moi transfer kori dilu that means product a moi jodi etia jodi bhalore sabol jao just for example moi just example loisu je product x to banaute mur 9 toka kharoch hoisile aru moi tak 10 tokat biki asu so 10 toka to moi palu mule ahile incoming 9 toka to mur pura ulai gol this is debit বিকাৰ কাৰণে মই 10 টকা এটা পালো আৰু তাৰ এগেইনষ্ট মই 9 টকা দামৰ মোৰ প্ৰডাক্টটো যেটো আছিল মই হেতু বেলেগ এজনক দি দিলো দিস ইজ ক্ৰেডিট ওকে সিম্পল মিনিং অফ ডেবিট what comes in credit what goes out so প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকচনৰে দুটা এসপেক্ট থাকে ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট ওকে মই দোকান এখনলৈ গলো দোকানখনলৈ গৈ পেলাই মই আকৌ আগৰ এক্সাম্পলটো লৈছো মই দোকানজনক 100 টকা এখন উলিয়াই দিলো দ্যাট মিন্স what মই 100 টকা মই নিজৰ ক্ৰেডিট সাইডত ভৰাম যেতিয়া মই বুক কিপিং কৰি মই ক্ৰেডিট সাইডত মই 100 টকাটো ভৰাম কিয়নো মোৰ হাতৰ পৰা পইচাটো উলাই গুছি গল ক্ৰেডিট what goes out debit what comes in that means দোকানী জনে তাৰ এগেইনষ্টত মোক 100 টকা মূল্যৰ চাউল দিলে সো ডেবিট সাইডত মই নিজৰ চাউল খিনি এমাউন্টটো ভৰাম that means both are same 100 credit to goal debit to 100 goal so প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকচন অফ ডেবিট আৰু credit thake and one final feature is that every debit must have its equal and corresponding credit just for example moi jitu kolu 100 toka moi dukanot dilu tar against tot muk 100 toka value saul dile etu asile mur bhagor credit dukanot diatu hoine tar against tot 100 toka value muk saul dile that is debit so yar pora eta point clear hoise je equal amount ot hoy duita bostu equal amount ot hoy 9 টকা আৰু 10 টকাৰ যেটো एग्जांपल আছিল জাস্ট ফৰ एग्जांपल মই দেখাবলে ওকে সো ক্ৰেডিট প্ৰত্যেকটো ডেবিটৰ মোৰ একাউণ্টত যেতিয়া পইচা এটা হমাব ডেবিট হ'ব মোৰ একাউণ্টত যেতিয়া হমাব তাৰ এগেইনষ্টত তাৰ ক্ৰেডিট এটা থাকিবই ইকুৱেল আৰু কৰেসপন্ডিং ক্ৰেডিট এটা থাকিবই জাস্ট ফৰ एग्जांपल মোৰ একাউণ্টত মোৰ স্যালাৰি টু ডেবিট হল দ্যাট মিন্স কি স্যালাৰি কামস ইনটু মাই একাউণ্ট
ডেবিট হোৱাট কামছ ইন ক্ৰেডিট হোৱাট গোজ আউট চ' ডেবিটত কি হ'ল মোৰ ভাগৰ চেলাৰী মোৰ একাউণ্টত সোমালে কিন্তু ক্ৰেডিট ইকুৱেল এমাউণ্টৰ ক্ৰেডিটটো কি হৈছে ইকুৱেল এণ্ড কৰেছপণ্ডিং ক্ৰেডিট মোৰ চেলাৰীটোৰ এগেইনষ্টত কি হ'ব মই ডেইলি খৰচ আছে মোৰ ঘৰ ভাড়া দিবলৈ আছে মোৰ বজাৰ কৰিবলৈ আছে মই কাপোৰ কিনিবলৈ আছে মোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিত দিবলৈ আছে মই ছেভিংছত দিবলৈ আছে অল দোজ আৰ ক্ৰেডিটছ চ' হোৱাট এভাৰ কামছ ইন ইট ইজ গোয়িং আউট Okay, savings or dilo jodiu মোৰ ওচৰত থাকিলে কিন্তু whatever মই savings or হে পইচাটো এনজয় কৰিব পাৰিলো জানো suppose just for example মোৰ 20000 or savings কৰো কিন্তু per month 20000 or savings কৰোঁ কিন্তু এই পইচাটো মই এনজয় কৰিব নহয় এই পইচাটো মই ইউটিলাইজ কৰিব নহয় যেহেতু ইয়াক মই বেলেগলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব লগিয়া হয় that means মই savings ত ভৰাই থওঁ ইয়াৰ বেনিফিটটো মই savings account or হেখত end of the 5 years 10 years 20 years মই যেতিয়া হেখ হ'ব মোৰ savings account মই tenure টো খতম কৰিম হেখ কৰিম তেতিয়া গৈ মই তাৰ বেনিফিটটো পাম that means এইটো কথা ক্লিয়াৰ হৈ যায় যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ডেবিট হয় তোমাৰ একাউণ্টত তোমাৰ ওচৰত আহে তাৰ ইকুৱেল এমাউণ্টৰ ক্ৰেডিট এটাও থাকে সো দিজ আৰ দ্য থ্ৰী স্পেচিয়েল ফিচাৰ্স অফ দ্য ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম আৰু ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত সদায় এটা কথা ধৰি লোৱা হয় যে এই তিনটা বস্তু সো এনেকুৱা কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে যে ডাবল এন্ট্ৰিত আমি just for example মই এটা হেৰি বনাইছো ইনে এখন যদি এন্ট্ৰি দেখাবলৈ যাওঁ মই ডেবিট সাইডত লিখিলো ইফলে ক্ৰেডিটত লিখিলো just for example মোৰ একাউণ্টত ডেবিট হল 1000 rupees তাৰ নেক্সট হৈ গল 2000 rupees কিন্তু ক্ৰেডিটত মই 0 ভৰাই গৈছো it is wrong totally wrong কাৰণ মই এই যিখিনি ডেবিট পালো 1000 আহিলে মোৰ একাউণ্টত 2000 আহিলে তাৰ ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ ইকুৱেল এমাউণ্ট অৰ ইকুৱেল কৰেছপণ্ডিং তাৰ ক্ৰেডিট এটা আছে আকৌ যদি আমি এক্সাম্পল ল'বলৈ যাওঁ এবাৰ ভিডিওটো চাই ললে হ'ব যেটো আমাৰ কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েচন পাৱাৰ আছিল তাত আমি দেখো যে প্ৰাইমেৰী একাউণ্টত যেতিয়া লাইবিলিটি সাইডত আমি 1000 টকা মোৰ এজন মই গৈ জমা দিলু তেতিয়া হলে বেংকে লগে লগে তেওঁলোকৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইড এই সাইডটোত কি লিখে এই সাইডটোত লিখিব তেওঁলোকে ক্যাশ এফালে লিখিব প্ৰাইমেৰী ডিপোজিট যদি 1000 rupees তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ এটো সাইডত থাকিব ক্যাশ হিচাপে 1000 rupees জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল লোন দিলে 800 rupees অৰ হেতু 800 rupees অৰ লোন দিলে ইয়াক আমি ডেবিট সাইডত লিখি ললো লোন আমি দিলু আৰু নেক্সট ইয়াত আমি সেকেন্ডাৰী এসেট সাইডত লিখিলু লোন আমি দিলু সেকেন্ডাৰী ডিপোজিট হিচাপে আমি ইয়াটো 800 rupees টা এড কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স তেতিয়া টোটাল দুইটা সাইড ব্যালেন্স হৈ ৰাখে ওকে সো এতিয়া আমি চাও দ্য এডভান্টেজেস এন্ড দ্য ডিসএডভান্টেজেস অফ দ্য ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম সো নাও ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ এডভান্টেজ খিনি প্ৰথম চাই লওঁ এডভান্টেজেস কি হয় চাই লওঁ তাৰ পিছত আমি ডিসএডভান্টেজেস খিনি চাম ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ এডভান্টেজেস বহুত আছে সো জাস্ট আমি প্ৰথম এডভান্টেজটো চাওঁ it records both effects of transaction আমি অলপ দেৰি আগতে পঢ়ি আহিছিলো যে ট্ৰানজাকচনৰ দুটা ইফেক্ট থাকে that is one is debit one is credit আৰু আমি থাৰ্ড ফিচাৰ হিচাপে আমি পাইছিলো 3 নম্বৰ ফিচাৰটো আছিল আমাৰ কি প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকচনৰ প্ৰত্যেকটো যেতিয়া ডেবিট হয় তাৰ ইকুৱেল এণ্ড কৰেছপণ্ডিং ক্ৰেডিট থাকে সো যেতিয়া ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম হয় ইট ৰেকৰ্ডস both credit and debit side jimankhini aspects ase effects ase gutekhini bostu yat entry to easily hoy just for example jodi ami journal entry kori thaku simple ledger cash book ekhonot entry kori thaku tat ami gom na pau je debit ki hoise credit ki hoise ami just moi jodi example ta lobol jao just mur sort income hol sales hol 500 টকা তাৰ পিছত মোৰ ওভাৰহেড এক্সপেন্সেস কিবা এটা আছিল 200 টকা সো মই এটা বুজি পোৱা নাই যে ইয়াত মোৰ ডেবিট কিমান হল ক্ৰেডিট কিমান হল মোৰ কিবা এটা গোল মই এটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যে ক্ৰেডিট হিচাপে মোৰ ফালৰ পৰা কি ওলাই গল মোৰ বিজনেছৰ ফালৰ পৰা ডেবিট হিচাপে মোৰ বিজনেছৰ ভিতৰলৈ কি আহিলে কিন্তু ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত হঠাই কি হয় ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত ওভাৰঅল ট্ৰানজাকচনৰ যি দুটা ইফেক্টস আছে ট্ৰানজাকচনৰ যি দুটা ইফেক্ট থাকে দ্যাট ইজ ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট সাইড both will be calculated so second হৈছে arithmetic accuracy why arithmetic accuracy সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া আমি এনেদৰে ট্ৰানজাকচন কৰো এনেদৰে বস্তুখিনি লিখো যে সিঙ্গল এন্ট্ৰি সিস্টেমত তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয় সিঙ্গল এন্ট্ৰি সিস্টেমত ইমান ডিটেইল নহয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ এৰৰ্স কিছুমান আহিব পাৰে ভুল কিছুমান থাকি যাব পাৰে যত আমি ডেবিট হোৱা বস্তুটো আমি ক্ৰেডিট সাইডত লিখি থৈছো জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ওচৰত পইচা এটা আহিছিলে আৰু পইচাটোৰ এগেইনষ্টত মই পেমেন্টটো ৰিসিভ কৰিলো মই বস্তু অলপ সেলস কৰিলো কিন্তু আনফৰচুনেটলি মই বাই মিস্টেকেনলি মই নিজৰ ডেবিট সাইডতে হে বস্তুখিনি সেলস কৰা বস্তুখিনিৰ এমাউন্ট সাপোজ মোৰ ওচৰত 1000 টকা পইচা পঠালে কোনোবা এজন মানুহে তাৰ এগেইনষ্টত মই 1000 টকা বস্তু দিব লাগিব আৰু মই ইয়াক ডেবিট সাইডত লিখিলো ডেবিট সাইডত লিখি বাই মিস্টেকেনলি মই ইয়াক আকৌ ডেবিট সাইডত লিখি থৈ দিছো কিন্তু ই হ'ব লাগিছিল ক্ৰেডিট সাইডত কাৰণ ই মোৰ পৰা ওলাই গৈছে বস্তুখিনি সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰৰ্স কিছুমান থাকে এই এৰৰ্সখিনি ডিটেক্ট কৰিবলৈ সাধাৰণতে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত ভাল আৰু ই ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমে এৰিথমেটিক একিউৰেচিটো দিয়ে কাৰণ বিজনেস ট্ৰানজাকচন ৰুল মতে বিজনেস ট্ৰানজাকচন এটা ৰুল মতে যিমান বস্তু তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলে হোৱাট এভাৰ কামছ ইনটু ইউ দ্যাট
equal amount should be go out. Just for example, মোৰ ওচৰত যদি 100 rupees আহিছে তাৰ against 1000 rupees আহিছে তাৰ against 1000 rupees or goods মোৰ পৰা ওলাই যাব লাগে. In case 1000 rupees or জায়গাত বলে 900 rupees or মোৰ goods amount গুছি গৈছে তেতিয়া হলে কি হ'ব তেতিয়া হলে মই ইয়াতে এটা inaccuracy পালো inaccuracy of 100 rupees এই 100 টকাটো হেৰাই গল মোৰ একাউন্টিং সিস্টেম টোৰ পৰা মোৰ বুক কিপিং সিস্টেম টোৰ পৰা মোৰ ৰেকৰ্ড মেইনটেইনিং সিস্টেম টোৰ পৰা 100 rupees টা মিসিং হৈ আছে that means accuracy to কম হয় so এই 100 rupees টো যদি মই এনেকে এৰি থাকো প্ৰত্যেকবাৰে এৰি যাও তেতিয়া হলে কি হ'ব মাল্টিপল নাম্বাৰস অফ টাইম যেতিয়া মই 100 rupees টো এনেকে ইনক্লুড নকৰি আকৌ নেক্সট বাৰ ট্ৰানজেকশনাল আকৌ 900 টকাৰ মই লিখিলো বস্তু আকৌ 100 rupees so at the end of the year at the end of the month মোৰ কাৰণে 100 rupees টো ডাঙৰ লছ এটা হ'ব যত মানে সেই পইচাখিনি আনএকাউন্টেড হৈ থাকিব তাৰ কোনো হিসাব নাই সেই পইচাখিনি লিক হৈ যোৱা নিচিনা নিজৰ সিস্টেম টোৰ পৰা লিক হৈ যোৱা নিচিনা again detection of fraud so double entry systemত যদি মই এতিয়া এই এক্সাম্পলটো যেটো ললো 100 rupees 1000 rupees বস্তু মই বিকি 1000 rupees মই ৰিসিভ কৰিলো পইচা হিচাপে তাৰ against 1000 rupees দিলো in case মই 900 rupees বস্তু হে দিবলৈ পাইছো that means কি মই 100 rupees fraud এটা কবাত হৈছে easily detectable হয় যদি সময় হৈ যাব তেতিয়া হলে ইউটিউবৰটো ভিডিও চাব পৰা সাইটাম কম্পিউটাৰস বুলি এটা কম্পিউটাৰ সফটওয়্যাৰ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী আছে চেন্নাই ওকে সাইটাম কম্পিউটাৰৰ আজি 2008 ৰ এটা ইনসিডেন্স হৈছিল যত তেওঁলোকে নিজৰ ব্যালেন্স শীটত এটা জিৰো চেঞ্জ কৰি অনলি এটা জিৰো প্লেস কৰি পেলাই গুটে ব্যালেন্স শীটখনৰ ৰূপটো বদলাই দিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ফ্ৰড হিচাপে ওনাৰজনে ৰাখি থৈছিল সো সেই ইনসিডেন্সটো আমি চাব পাৰো এক্সাম্পল হিচাপে লবলে সো তাৰ ডিটেকশন অফ দা ফ্ৰড কেনেকে হলগে হেকত গৈ পেলাই ধৰিব পাৰিলে যে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমটো যেটো আছিল তেওঁলোকে চাই পেলাই দেখিলে যে আচ্ছা ইয়াত তেখেতে কি কৰিলে ওনাৰজনে যিজন আছিল সিইও owner of the company তেওঁ অকল জাস্ট এটা মানে লাৰ্জেস্ট শেয়াৰ হোল্ডাৰ যিজন আছিল তেওঁ এটা জিৰো পুট কৰি গুটে বস্তুটো ফ্ৰড হিচাপে তেওঁ কৰিলে তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান জেলত আছে maybe easy man to jano okay next is a business can be compared to the previous year business can be compared to the previous year mane ki hoise এই বছৰৰ ট্ৰানজেকশন টু মই যেতে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত দুইটা ডেবিট ক্ৰেডিট সাইড দুইটা ভৰাই পেলাই মই লিখিলোৱাৰ লগে লগে কি হল মই এই ডেটত মোৰ বিজনেছৰ আপলিফমেন্টটো কিমান হল মই সেলস কিমান কৰিলো কিমান টকাৰ বিজনেছ কৰিলো গোটে বস্তুটো ডিটেইল হৈ আহিলে এতিয়া মোৰ কাৰণে বঢ়িয়া হৈ আছে যে মই previous year মই ব্যালেন্স শীট টু সাম জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল আকো আমি যদি হে বেংকৰ ব্যালেন্স শীটখন যিখন আমি চাইছিলো আগৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েচনত তাত যদি চাবল যাও যে সাপোজ এই বছৰত এটা বেংকে টোটাল ট্ৰানজেকশন 1900 টকাৰ কৰিছে বোথ সাইড ইজ ইকুৱেল 1900 সমান হৈ আছে 1900 সমান হৈ আছে নেক্সট বছৰ যেতিয়া বেংকে ব্যালেন্স শীটখন আমি বেংকৰ ব্যালেন্স শীটখন চাম আৰু আমি যদি তাতে পাওঁ যে 2700 হৈ পেলাই নতুন ব্যালেন্স শীটখন আহিছে দ্যাট মিন্স আমি কিমান টকাৰ ব্যৱসায় আগবাঢ়িলো বেংক হিচাপে 800 টকাৰ ব্যৱসায় প্ৰিভিয়াস ইয়াৰতকে আগবাঢ়িলো ওকে নাও balance financial statement all those frauds errors যেতিয়া eliminate কৰি দিয়া হ'ব তেতিয়া both side balance হয় আমি চাইছো the balance sheet itself it's known for the balance outcome balance result ৰ কাৰণে তাক balance sheet বুলি কোৱা হয় so both side assets liabilities debit credit side দুইটা সমান হৈ পেলাই আহে so আমাক এটা balance view দিয়ে financial statement on the basis of that a balance view report a balance sheet kono double entry system or jitu record maintenance tar upor base kori balance financial statement poa jay aru balance statement financial statement or upor depend kori pla government tax imposition koribologia jodi kiba thake kiba jodi fine lobologia thake kiba any kind of additional payment koribologia thake all those decisions will be made okay so ami eta jao next disadvantages kinile so eta disadvantages kini hoise it is not supported by small business ami othoni dekhisilu je jodi small business hoy tetiale hadarante single entry system ei kore double entry system hadarante adopt kora no hoy small business hole double entry system to kyo adopt kora no hoy because it is a costly affair karon double entry system or karone bookkeeping or karone protect to accounts or karone beleg ke transaction accounts beleg accounts or karone beleg ke record maintenance koribo loga hoy so beleg ke record maintenance koribo loga hoa karone gute bostu to costly hoy jay কারণ ওভারঅল যদি এজন একাউন্টেন্টে যদি পার্টিকুলার এটা হেডত ফিক্স ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত যদি চাই আছে একাউন্ট চাই আছে সো বেলেগ এজন একাউন্টেন্ট বা বেলেগ এজন ৰেকৰ্ড কিপাৰে বেলেগ এটা চাবলৈ সো দুটা মানুহৰ পেমেন্ট কৰিব লাগিব বেলেগে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইস্যুজ থাকে সো কষ্টলি এফেয়াৰ হয় তাৰ পইণ্টছ ইট ইজ এ কমপ্লিকেটেড সিস্টেম ইন দ্য সেন্স সাধাৰণতে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত আমি দুফালে এন্ট্ৰি কৰিব লগা হয় কিছুমান ট্ৰানজেকশনছ এনেকুৱা থাকে যেটো ট্ৰানজেকশনছ বিলাক যিখিনি ট্ৰানজেকশন আমি সাধাৰণতে আমাৰ অজানিতে আমি নজনাকে মানে বেলেগ এটা এন্ট্ৰিত গুছি যায় সাপোজ ডেবিট হ'ব লাগিছিল আমি ক্ৰেডিটত ভৰাই দিলো অথনি যেটো আমি এক্সাম্পল পাইছিলো সো লগে ই এটা কমপ্লিকেটেড সিস্টেম হৈ পৰে আৰু ই কমপ্লিকেটেড কিয় ইয়াৰ যদি বুক কিপিংৰ আমি যদি গুটে বস্তুটো প্ৰসেসটো চাবলৈ যাও প্ৰথম জাৰ্নেলত এন্ট্ৰি হয় জাৰ্নেলত ডিসক্ৰিট হিচাপে থাকে তাৰ পিছত আমি তাক ভাগ কৰি পেলাই লেজাৰত নিউ
বেলেগ বেলেগ একাউণ্ট হেডত নিওঁ তাৰপিছত ট্ৰায়েল বেলেঞ্চত আমি কি কৰোঁগে আকৌ গৈ পেলাই গোটেই বস্তুখিনি আকৌ আনি পেলাই ফাইনেল কনক্লুচিভ এটা সামাৰাইজ ভাৰ্চনত ট্ৰায়েল বেলেঞ্চটো উলিয়াই দিওঁ সো একেখিনি বস্তুকে যেতিয়া আমি একেখিনি ট্ৰানজেকশ্যন ডেটাকে বাৰে বাৰে এনালিচিছ কৰি থাওঁ সো এনাউন্স কৰি থাকোঁ সো ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি খেলি মেলি হোৱাৰ চান্স থাকে কমপ্লিকেচিজ বাঢ়ি যায় ওকে সো এৰৰৰ চান্সটো বহুত থাকে ৰেকৰ্ড এৰৰৰ ওকে দেন ডিফিকাল্ট ইন কাৰেক্টিভ একশ্যন দিছ ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইন কেছ মই ক'ৰবাত এটা কাৰেকশ্যন মই কিবা এটা ভুল কৰি থৈ আহিলোঁ এণ্ট্ৰিত ভুল কৰোঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হ'ল যে মই য'ত লিখিব লাগিছিলে ডেবিট ছাইডত মই লিখি আহিলোঁ ক্ৰেডিট ছাইডত আৰু শেষত গৈ পেলাই মই যেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি এনালিচিছ কৰি গৈ আছোঁ গোটেই বছৰৰ এনালিচিছ কৰিছোঁ ন এনালিচিছ কৰি পেলাই আহি পেলাই একদম শেষত আহি পেলাই মই দেখিছোঁ যে বস্তুটো বেলেঞ্চ হোৱা নাই বোথ ছাইড বেলেঞ্চ হোৱা নাই চ' মই গৈ তাত যিডোখৰত বিচাৰি পেলাই গৈ কোনডোখৰত ভুলটো হৈছিলে সেই বস্তুটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটো উলিয়াওঁতে যথেষ্টখিনি মোৰ কষ্ট হ'ব চ' কাৰেক্টিভ একশ্যনটো ল'বলৈ যথেষ্ট দিগদাৰ যে মই ইয়াতে কাৰেক্ট কৰি দিলে গোটেই বস্তুটো সলনি হৈ যাব সাধাৰণতে মানে এইটো কাৰণে কোৱা হয় যে বেলেঞ্চ শ্বীট যেতিয়া এক্সামিনেশ্যনত আহে সাধাৰণতে মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং লেভেলত যেতিয়া বেলেঞ্চ শ্বীটখন এক্সামিনেশ্যনত আহে যদি একেবাৰতে যদি দুইফালে বেলেঞ্চ হৈ গ'ল তই বাচিলি নহ'লে গ'লি অ'কে চ' ফাইনেলি ফেইলিয়াৰ টু ডিছক্ল'জ ছাম এৰাৰ্ছ কিয় ডিছক্ল'জ কৰিবলৈ ফেইল নোৱাৰে ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমে মই কৈছোঁ ইয়াৰে কাৰণ যে জাৰ্নেলত আমি বস্তুটো ট্ৰেনজেকশ্যন ডাটা এটা এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ দেন লেডজাৰত আনিলোঁ আকৌ ভাগ ভাগ কৰিলোঁ আকৌ আনি সামাৰাইজ কৰি পেলাই ট্ৰায়েল বেলেঞ্চত আনিলোঁ কিন্তু এই ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমত ইন কেছ মই জাৰ্নেলত কিবা এটা বস্তু এৰাৰ হিচাপে আছিলে যিটো ট্ৰেনজেকশ্যন বা এৰাৰ নহয় যিটো ট্ৰেনজেকশ্যনটো মই টোটেলি নিলিখিলোঁ জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মই এটা ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিছিলোঁ এজ এ অনাৰ অফ দ্য বিজনেছ সেই ট্ৰেনজেকশ্যনটো মই জাৰ্নেলত এণ্ট্ৰি নকৰিলোঁ ডেট মিনছ জাৰ্নেলত এণ্ট্ৰি নাই কৰা মানে মোৰ লেডজাৰতো নাহে লেডজাৰত নাহিলে মানে মোৰ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চতো ই ৰিফ্লেক্ট নকৰিব চ' অভাৰঅল যদি ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমত জাৰ্নেলত বস্তুটো এণ্ট্ৰিয়ে নাই চ' ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম এটা লৈ পেলাই মই বেক হৈ উভতি গৈ জাৰ্নেল য'ত ছিংগল এণ্ট্ৰি আছিলে মই তাত এৰাৰটো ক'ত আছিলে মই বিচাৰি নাপাম কাৰণ অলৰেডি বস্তুটো তাত এণ্ট্ৰি হোৱাই নাই চ' ইট ইজ নট ৰিফ্লেক্টিভ অফ দ্য এৰাৰ্ছ চ' ডেটছ অল দোজ আৰ দ্য ডিছএডভান্টেজেছ অফ দ্য ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম চ' ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে কম্পিউটাৰাইজড একাউণ্টিং এণ্ড বুক কিপিং ছিষ্টেম কি হয় বৰ্তমান আজিকালি ডেটত ডিজিটেলাইজড ছিষ্টেমত বুক কিপিং হয় কাৰণ ইয়াত আজিকালি যথেষ্টখিনি বস্তু সাধাৰণতে মানে বুক কিপিং কৰিবলৈ হ'লে ইমানখিনি লেজাৰ ইমানখিনি জাৰ্নেলছ মেইনটেইন কৰা প্ৰত্যেকটো বস্তু এবাৰকে চেক কৰা অডিটিং কৰা ইট ইজ ভেৰি কষ্টলি এফেয়াৰ ইট ইজ এ কষ্টলি এফেয়াৰ চ' ইন ডেট চিনাৰিঅ' যিহেতু ডিজিটেলাইজেশ্যন হৈছে চ' কম্পিউটাৰাইজ ভাৰ্চন কিছুমান লঞ্চ কৰা হ'ল কম্পিউটাৰাইজ ছিষ্টেমত আজিকালি কোম্পানীবিলাকে নিজৰ একাউণ্টছ এণ্ড বুক কিপিং এক্টিভিটিজখিনি মেইনটেইন কৰে চ' আমি নেক্সট ক্লাছত বুজিম যে কম্পিউটাৰাইজ ছিষ্টেমবিলাক কেনেধৰণে কৰা হয় অ'কে থেংকছ ফৰ লিছনিং টু মি কিপ ৱাচিং কিপ লাৰ্ণিং